होइछि यार ऊपर मांस रक्त प्रलेप द्वारा चर्म द्वारा ढांकी हो जाइछि यार प्रत्येक अंगरु दुर्गंध बाहरे कारण यह एक मलमूत्र भांड मान शरीरटा किसी नाही खाली रक्त हाड़ मांस अच्छी शिरा प्रसार बंधा जाइछि যদি ବାହାରୁ ଯଦି ଚମଡ଼ା ବାହାରି କରାଯିବ ବୋଲେ କେବଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହିଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ମଳମୂତ୍ରର ଭାଣ୍ଡ ଶରୀରଟା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଏହାର କିଛି ହଁ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଶରୀରଟା ପୁଣି ଏହା ନାନା କ୍ଲେଶ ବ୍ୟାଧିର ମନ୍ଦିର ପୁଣି ଏଟା କ'ଣ କ୍ଲେଶ ମାନେ ଦୁଃଖର ମନ୍ଦିର ଏଟା এই শরীর দ্বারা আমি দুঃখ পাচ্ছু কষ্ট পাচ্ছু ব্যাধির ଆଉ ରୋଗ ପାଉଛୁ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ମିଳୁଛି ଏହା ନିରନ୍ତର ନାନା ଦୁଷ୍କର କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏ ମନଟା ସଦା ଖରାପ କାମରେ ମନଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଖରାପ କାମ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନଟା ସଦାବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ ପୁଣି ଜଳ ବୁଦବୁଦ ପରି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ପୁଣି ଜୀବନଟା ପାଣି ଫୁଟିବା ଯେମିତି ଟୁପ୍ 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 ଯେମିତି ସେମିତି ବହୁତ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର କେତେବେଳେ ପାଣି ଫୁଟିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି अनित्य देहरे मनुष्य अविनाशी फल पाइबार उपाय किछि न करूछि काहेकि न करू सेतिपई जो पानी फुटका पर जीवनटा जो अछि काहेकि न सी भगवान पाइबार रास्ता करूछि भागवत सप्ताह श्रवण कले अति शीघ्र भगवत प्राप्ति होइतांती भगवत प्रभाव रे जदि जड़ सूक्ष्म मांस गंठी मध्य फाटी जाए तेरे चित्तर अज्ञान गंठी खोलिबार आश्चर्य अबा कारण जदि जड़ जड़ माने बाउंसर जीवन थिला बाउंस गंठी जदि भागवत शुणी फाटी जाऊ जदि बोले मनुष्यर पाप कहीं नाश भागवत शुणी जदि बाउंसर गंठी फाटी जाऊँगी ताहले कहीं मनुष्य कहीं मुक्ति पाइबे सन्देह कहीं कर ना भगवत सप्ताह श्रवण में मनुष्य देहर ग्रंथि खुली जाए भगवान भगवत जे पुराण जे शुणुची तार हृदय ग्रंथि जो बाट फिटी जीव कौन समस्त संचय छिन्न हो जाए संशय छिन्न हो जाए समस्त कर्म क्षीण हो जाए कर्म पाप कर्म पुण्य कर्म क्षीण हो समस्त सन्देह दूर हो भगवान पाइबार एबे सेटा कहबो नेबार रास्ता कहबो नेबे भगवत कथा रूपी तीर्थ संसार रूपी कंदर्प प्रक्षालन करने निमित्त अत्यंत निपुण यह हृदय रे प्रविष्ट हेले मनुष्य मुक्ति सुनिश्चित हो मुक्ति निश्चय पाइब धुंदुकारी एपरी कहू कहू ये सब कथा किए कहूँ ये सब कथा धुंदुकारी कहूँ धुंदुकारी एडे बड़ बड़ वचन कहूँ देख धुंदुकारी ये कथा कहूँ देहटा हूँ मल द्वार एटा किछि नाही देख जो धुंदुकारी एते कुकर्म करिथिला से धुंदुकारी आज भागवत विषय कहूँ कारण निजे मुक्ति पाइला सी बड़ बड़ कथा एटा माने एते सुंदर ज्ञान दीक्षा दउछि से जो ज्ञानी से हाँ देख भागवत कथार तीर्थ संसार रूपी कंदर्प प्रक्षालन करिवार अत्यंत निपुण भागवत कथा सुनला मात्र के संसार जी सब दुख अच्छी धोई नहीं कहले यार हृदय प्रविष्ट हेले मनुष्य मुक्ति निश्चित पाइब कहू कहू धुंदुकार एपरी कहू कहू तापाई एक देदीप्यमान दिव्य विमान वैकुंठवासी पार्षद गण समेत शून्य ओह्लाई आसला देख यही समय से धुंदुकारी ये भागवत विषय कहूँ कहवा समय स्वर्गु आसूची कौन देदीप्यमान दिव्य विमान साधारण विमान नहीं दिव्य विमान स्वर्गु आसूची वैकुंठवासी पार्षदगण से सहित पाखे किए अच्छा वैकुंठवासी माने भगवान विष्णु पाखे जो पार्षदगण जो मैंने अच्छा से बापा नहीं कि आउछंती पुष्प विमान नहीं कि आउछंती शून्य ओह्लाइले एवं धुंदुकारी से आरोहण कले आ धुंदुकारी को आस धुंदुकारी एटा बस कहले ताकू नहीं कि जीवा पाई व्यवस्था देख जो प्रेत जनी जी पाई से मुक्ति पाई के सो शरीर रे से जीवार व्यवस्था समस्त सत्तागुण विमान आसी नथिबार गोकर्ण विषय विस्मय रे पार्षदगुण पचारे हेले ए विषय गोकर्ण कहले कौन बोली गोकर्ण कहले कि हेले केवल धुंदुकारी पाई एका आसिला आसन आउ जेते सब अन्य श्रोतागण थिले तांको पाई तो कहीं आसले एक कथा गोकर्ण पचारला एठार समस्त भागवत श्रवण कले अथच एमान विमान कहीं आसला ना दयाकर एभली फल कौन फल भेदर कारण मत बुझाई कहतु ना 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 गोकर्ण पचारला जे विष्णु को पारिषद मान वैकुंठ जो लोक मान पचारला जे समस्त बसिक शुणिले गोकर्ण आसला आमान कहीं आसला एम भी तो 7 दिन शुणुंट ना एम भी तो मुक्ति पाइबा कथा पारिषद गण कहले श्रवण भेद ही कर्म फल भेदर कारण श्रवण भेद गोकर्ण धुंदुकारी जहाँ शुणी ये माने सब सेमती शुणी ना
ଧୁନ୍ଦୁକାନି ମନ ବଚନ କର୍ମ କୁଆଡ଼େ ନ ଶୁଣିକି କେବଳ ଭାଗବତ ଆଗ ଶୁଣୁଥିଲା। ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ତାର ଧ୍ୟାନ କୁଆଡ଼େ ନଥିଲା, କେବଳ ହରିନାମ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଏଠି ଶୁଣ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ରୂପରେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ପରି ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଭଗବତକୁ ମନନ କରିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ କେବଳ ଶୁଣିଛି, ସିଏ ହିଁ ଶୁଣିଛି, ତା ଅପେକ୍ଷା କିଏ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରେତ 7 ଦିନ ନିରାହାର ରହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ମନନ ଆଉ ନିନିଧ୍ୟାନସନ ପୂର୍ବକ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲା। ଟୋଟାଲି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୁଣିଛି ସେମିତି କେହି ବି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ହେଲା। ସେଠି ଆତ୍ମ ଯୋଗରେ ଶ୍ରବଣ, ସନ୍ଦେହରେ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଚିତ୍ତରେ ବିପକ୍ଷ ଜପର କୌଣସି ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ଶୁଣ କ'ଣ କଲେ, ଅମନ ଯୋଗରେ ଶ୍ରବଣ, ସନ୍ଦେହରେ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଚିତ୍ତ ବିପକ୍ଷରେ ଜପ କୌଣସି ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରୁଛ, ଆତ୍ମଯୋଗରେ ଶ୍ରବଣ କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରରେ ସନ୍ଦେହ କରିବ, ଆଉ ଜପର ଯଦି ବିଷୟ ଚିତ୍ତ ବିଷୟରେ ମାନେ ଭାବୁଥିବ, ତାହେଲେ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ କହିଲେ। ବୈଷ୍ଣବହୀନ ଦେଶ, ଅପାତ୍ରକୁ କରାଇଥିବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଭୋଜନ, ଆଉ ଆଶ୍ରିତକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାନ, ଆଉ ଆଚାରହୀନ କୂଳ ବୃଥା ଅଟେ। ଗୁରୁ ବଚନରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଦୈନ୍ୟଭାବ, ମନ ସଂଯମ, ଚିତ୍ତ ଏକାଗ୍ରତା ପ୍ରଭୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରି ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ କଲେ ତାର ଯଥାର୍ଥ ଫଳ ମିଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ତମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛ, ମନକୁ ପୁରା ସ୍ଥିର କରିକିରି ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବ। କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ମୋର ଡାଲି ପୋଡ଼ିଗଲାଣି, ମୋର ତରକାରୀ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି, ମୋର ସେ କଲେଜ ଯିବାର ଥିଲା, ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଥିଲା, ସେଆଡ଼େ ସିରିଏଲଟା ଏବେ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, କିଛି ଯଦି ଶୁଣିବ ନାହିଁ ବୋଲେ ତମେ ଭଗବାନ ପାଇବ। ଏମାନେ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ତେବେ ମନପୂର୍ବକ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ। ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବହିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବ ବୋଲି କହିଲେ। ତୁମ କଥା କ'ଣ ବା କହିବୁ କହିଲେ, ତୁମକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସି ଗୋଲୋକକୁ ନେଇଯିବେ କହିଲେ, ଗୋକର୍ଣ୍ଣକୁ କହିଲେ। ଆଉ ତମ କଥା କ'ଣ କହିବି ବୋଲି କହିଲେ, ପାରିଷଦ ଗଣ ଆମେ ତ ପାରିଷଦ ଗଣ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ନେବା ଲାଗି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଆସିବେ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣକୁ କହିଲେ, ତମେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛ, 7 ଦିନ ସପ୍ତାହ ପଢ଼େଇଛ ଆଉ ଶୁଣେଇଛ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତମର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେତ ଜନି ପାଇଥିବା ଧୁନ୍ଦୁକାରୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ପାରିଷଦ ଗଣ ତାଙ୍କର ଚାକରମାନେ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଯେବେ ଯିବ ତୁମକୁ ନେବା ଲାଗି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଆସିବେ, ତମ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏନି। ଗୋକର୍ଣ୍ଣକୁ ଭଗବାନ ଆସେ ଏମିତି କହିଲେ ହେଲା। କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣୁନ, ତୁମକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସି ଗୋଲୋକ ଧାମକୁ ନେଇଯିବେ। ଏହା କହି ପାରିଷଦ ଗଣ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି କଥା ଶୁଣି କହିକି ପଳେଇଲେ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରବଣ ମାସରେ ପୁଣି ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ପାରାୟଣ କଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ସପ୍ତାହ ଦିବ୍ୟ ବିମାନରେ ପାରିଷଦ ଗଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ କଲା, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପାରିଷଦ ଗଣ ଦ୍ୱାରା ପାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାଇନଥିଲେ ସେମାନେ ଗଲେ ହେଲା। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦରେ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ ଏବଂ ଗୋକର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ନିଜ ତୁଲ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଦେଖ ମା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶଙ୍ଖର ନାଁ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ। କ'ଣ କଲେ, ନିଜେ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ, ଆଉ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଯେବେ ସେଠକୁ ଗଲା, କୋଉଠକୁ, ସେଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ, ଗୋକର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରି ପକେଇଲେ, ଯେ ମୋର ଏଲା ବଡ଼ କାମ ତୁ ଥାଇକି ସେ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା କୁକୁର, ଗଣ୍ଡାଳ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ଜୀବ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କୃପାରୁ ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। କେବଳ ମଣିଷ ନାହିଁ, ଯେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା କୁକୁର ମାନେ ମଧ୍ୟ, ଗଣ୍ଡାଳ ମାନେ, ଗେଣ୍ଡା ସମସ୍ତ ଯାକ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା କୋଉଠକୁ ପଳେଇଲେ, ସେଇ ଧାମକୁ ଗଲେ, ଯାହା ଯୋଗୀ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ। ଯୋଗୀ ଋଷି ମାନେ ଯୁଗ ତପସ୍ୟା କରି ଭଗବାନ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁକୁର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପାଇଗଲେ, ଗେଣ୍ଡା ମାନେ ପାଇଗଲେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ପାଇ। ଏହିପରି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଉପାଖ୍ୟାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସାରି ସନକାଦି କହିଲେ, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଫଳ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ତାହା କେତେ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଭାଗବତ କଥାମୃତ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପୁଟରେ ପାନ କରିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ଜନନୀ ଜଠରୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ପୁନଃ ଜନନୀ ଜଠକୁ ଆସିବେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ବାପା, କ'ଣ କହୁଥିଲି, ପୁନରପି ଜନ୍ମ ପୁନରପି ମରଣ ପୁନଃ ଜନନୀ ଜଠର ଶୟନ। ପୁନରପି ଜନ୍ମ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ପୁଣି ଥରେ ମରିବେ, ଆଉ ଜନନୀ ଜଠର ମା ଅନ୍ତରେ ଉଲ୍ଟିଆ, ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଗୋଡ଼ ଟାଙ୍ଗା ହେଇ ଗଡ଼।
ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କର୍ଣ୍ଣପଟରେ କାନ ବାଟୁ ଯେଉଁମାନେ କି ପାନ କରିବେ ଏଇଟା ଏମିତି ପାଟି ବାଟୁ ପାନ କରାଯାଏନି, କାନ ବାଟୁ ପାନ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ପାନ କରିବ। ଯିଏ ଭାଗବତ ଯିଏ ଶୁଣିବ 7 ଦିନ ଧରିକି ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ମାଆର ପେଟକୁ ଗର୍ଭକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଦୀର୍ଘ କାଳରେ କଠୋର ତପସ୍ୟା ଶୁଣ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଦୀର୍ଘ କାଳରେ କଠୋର ତପସ୍ୟା ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ତଥା ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣ ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁଛି। ଯେଉଁଟା କଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଗ ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ କେବଳ ସପ୍ତାହ ଶୁଣିଦେଲେ କି ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ। ଏ ପରମ ପବିତ୍ର ଇତିହାସକୁ ମୁନୀଶ୍ୱର ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ଚିତ୍ରକୂଟରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ପାଠ କରନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ଇତିହାସକୁ କିଏ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ମୁନୀଶ୍ୱର ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ଋଷି ଚିତ୍ରକୂଟରେ ଚିତ୍ରକୂଟ ତମେ ଯାଇଥିଲ ଚିତ୍ରକୂଟରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦର ମଗ୍ନ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦର ଭଗବାନ ଲୀନ ହୋଇକି ସେ ପାଠ କରନ୍ତି। ଏହା ସଦା ସମୟରେ ପାଠ କଲେ ପିତୃଗଣ ପିତୃଗଣ ବାପା ଶୁଣ ଏଇଟା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯଦି ଭାଗବତ ପାଠ କରିବ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ ପିତୃଗଣ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପିତୃପିତା ମାନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ନିତ୍ୟ ପାଠ କଲେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ସବୁଦିନ ପଢ଼ିବ।